Today I want to give thanks to the Lord, and I want to discuss something very important things. That why this world is upset. What is the reason? We want to know the reason that every country, even the what type of killing you see in Syria, is the same pattern happening in a poor country like Bangladesh. But why everywhere the killing pattern and disaster pattern almost the same, like firing and then earthquake and then flood, the man-made disaster and the natural disaster. Both are coming tremendous way, and it is day by day becoming so serious and severe. Correct? But what is the reason? Why it's happening? In the Holy Scripture, if we go Genesis chapter 2, verse 14, we see that I want to draw. Generally I love to draw the picture. If you do not mind it, No. I always love to draw my lecture. What I lecture, I want to make it in the drawing. Like generally, but very easy way. I don't know. I think you can understand my English, and then I think it's better. Sometimes I will say in Bengali, okay? Bangla and English, both ways, so that we can understand. There is one easy account that whole crypt, God has a timeline and He is the creator. See, that if we see that this is the first world, Genesis chapter 1, verse 1. 1 verse 1. Then the cataclysmic event happened, and it was void world. Genesis chapter 1 verse 2. তো এই যে প্রথম ওয়ার্ল্ড, এটা ছিল কিন্তু হোলি ওয়ার্ল্ড। When Lucifer, Gabriel, Raphael, Uriel, and another name? Michael. Thank you very much. So then Lucifer was fallen. Even in the Quran you will find it. Thus Lucifer was fallen, and this is the cataclysmic event. Then God created by 6 days this world. It's a very nice world here. And Adam and Eve came here. And Adam and Eve, first, how sin come? Part কিভাবে আসলো? Sin, how come? It's only doubt. They doubt God first. Doubt and disobedient and unbelief. This is the causes for sin. Sin enter in the human beings first. And this sin, causes of this sin is death. Correct? Yeah. And this death take us to hell. This is the burning hell. And after this, God has a plan. After 4,000 years, after 4,000 years, Adam and Eve, human history started from here. After 4,000, who came? After 4,000, Jesus Christ as a Messiah, who can wash out our sins by His holy
blood shed. So Jesus coming because of sin and death will destroy. Finish. Only one purpose. Jesus came here to destroy sin and death. Correct? There will be no more sin, no more death, no more devil, no more Satan. Very easy. So this is the beginning, and where is the end? We will see. Jesus came here to wash out sin and demolish death. And that is after Jesus Christ, Jesus Christer pore and 2025 going on. This is called salvation age. পরিত্রাণের যুগ for whole over the world, for whole mankind. So when those people will be saved, this is John chapter 1 verse 12. Those who received him and believed in him, he or they will be the children of God. This is the wonderful words. First receive and believe and matured. Then you will be saved. How you will be saved? Next time it will come rapture. Rapture. I'm very happy that David Jeremiah also nowadays talking about the rapture. Rapture means before the danger you will be saved. জলোচ্ছ্বাস আসতেছে, আগুন আসতেছে, যুদ্ধ আসতেছে, কিন্তু আপনি মরবেন না। ওইটা আপনার কাছাকাছি আসতে আসতে আপনাকে তুলে নেওয়া হবে। দ্যাটস কল্ড র্যাপচার। ছোট একটা বাচ্চাকে যদি দেখা যায় যে দৌড়ে আগুনের দিকে যাচ্ছে, তখন আমরা কি করি? দৌড়ে গিয়ে থাপা দিয়ে ধরে তাকে নিয়ে আসি। এটা হলো র্যাপচার, মানে স্নাচড অ্যাওয়ে, তাকে ধরে নিয়ে সরাই দেওয়া মৃত্যু থেকে। যেমন আমরা অনেক সময় বাংলাদেশে আমি এরকম পেয়েছি যে একটা লোক ট্রেনের ভিতরে, ট্রেন আসতেছে, সে দেখতে পাচ্ছে না, দুইটা ট্রেন, এদিক দিয়ে একটা আসছে, এদিক দিয়ে আরেকটা আসছে। মগবাজারে প্রায়ই ঘটনাগুলি ঘটে। একদিন তো বহু কষ্টে এক রিক্সারে বহু কষ্টে থামাইছে। তো এরকম যে অনেকেই আছে স্নাস্ট করে নিয়ে আসে, যে সে বিপদে পড়তে যাইতেছে, গর্তে পড়তে যাচ্ছে, আগুনে পড়তে যাচ্ছে, টান মেরে তাকে নিয়ে আসা। এই ইভেন্ট কিন্তু ঈশ্বর নিজে করবে। গড উইল ডু দ্যাট বাই হিজ ওন উইল। হি উইল সেভ দ্য সেভ পিপল। দোজ পিপল রিসিভড হিম অ্যান্ড বিলিভড ইন হিম। দ্যাটস দ্য প্রমিস দ্যাট তাদেরকে মরতে দেবে না। এখন মৃত্যুটা কোথায়? এই র্যাপচার মানে হলো তুলে নেওয়া, উপরে তুলে নিয়ে যাবে। এইখানে 7 years এই পৃথিবী, দিস ইজ কল্ড ট্রিবুলেশন, TRIB, ট্রিবুলেশন ইজ অনলি 7 years। ওয়াই? এই পৃথিবী কেন আপসেট? এটা আমরা কিচ্ছু করতে পারি নাই। এত এডুকেটেড পিপল, রিচ পিপল, এডুকেটেড পিপল, হেভি নলেজ, মেনি সায়েন্টিস্ট, কেউ কিন্তু কিচ্ছু ঠেকাইতে পারতেছে না। এটা আমার দেশেই হোক, যেখানেই হোক। এত শিক্ষিত লোক থাকা সত্ত্বেও মানুষ সভ্য হচ্ছে না কেন? এত শিক্ষিত লোক থাকা সত্ত্বেও কেন মানুষকে এইভাবে মারা হবে? আজকে মিলিটারিরা আমরা জানি যে ডিসিপ্লিন রয়েতে তারা করে। আমরা বাংলাদেশে দেখলাম যে বুট জুতা দিয়ে এইভাবে কোনোদিন কোনো নিরীহ মানুষকে মানুষ মারতে পারে? এটা যে কত ভয়ানক এবং শয়তানিক পাওয়ার। সুতরাং আমাদের এত এডুকেশন, we are rich people, educated people, but we cannot protect the devil. It's a big symptom that everything is going very upset down, and it's a horrible way, and it's really a big disaster is coming on earth. এই পৃথিবীতে এটা আসতে যাচ্ছে।
যেদিন এই র্যাপচার হবে তারপরে পৃথিবীর বয়স থাকবে 7 বছর অনলি 7 years, এবং এখানে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উইল স্টার্ট হিয়ার। দেন দ্য wrath of God will come, and then যারা উপরে চলে গেল তারা এখানে they will get the glorified body. This is the glorified body and the wedding of Jesus Christ. The dress of the wedding party is the glorified body. Okay, and then Jesus will come here, and here will be Armageddon fight, and then everything finish. Then the new world and new heaven. This is the new world and new heaven, and from here almost you can say that eternity started. এই পৃথিবী কিন্তু থাকবে না, যে যত গল্প করুক কোনো লাভ হবে না। এতদিনে এই পর্যন্ত যাহা কিছু এখানে লেখা আছে প্রত্যেকটা বিষয় যেহেতু সত্যি হয়েছে, এখন এই বাকিটুকুও সত্যিই হবে, কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক। People believe or do not believe is not a matter, because this is the totally God's plan. So যখন র্যাপচার হবে, র্যাপচারের সময় সবাইকে তুলে নেবে, যাদেরকে তুলে নেবে তাদের আর পাপও থাকলো না, মৃত্যুও থাকলো না। Sin and death, everything failed here by the holy blood already given you the opportunity to receive the salvation. If you have a salvation, you are saved. It's very easy, very easy. It's not hard things, not needed any money, not needed any cost. Simply believe and be with the Creator, Father God, Jesus Christ. His name is Elohim, Jehovah, Adonai, all the holy names. So he will save here. যারা এখানে যাইতে পারলো তারা কিন্তু আর মৃত্যু নাই, এবং এখানে 1000 years is millennium, we call millennium. তারপরে এখানে হলো বিগ জাজমেন্ট, ফাইনাল জাজমেন্ট, তারপরে হলো ইটারনিটি, দ্যাট মিনস হোলি অ্যাগেন, হোলি ওয়ার্ল্ড, হোলি ইটারনিটি, হোলি ইটারনিটি। সো হিয়ার ওয়াজ হোলি, এখানে হোলি ছিল, আবার উই আর গোয়িং টু হোলিনেস। So this is the whole scripture, you can summarize within 10 minutes. So depend on that how many people will get the salvation. That's the important thing. When you have salvation, then you are saved, otherwise not. Only two ways: salvation or not salvation. If salvation, you are going to eternity, holy eternity. মানুষ কিন্তু মরে না, এখানে শুধু খোসা পাল্টায়। এই পৃথিবীর থেকে মারা গেলে পরে আমরা যেসব সৎকার্য করি, অনেক কিছু করি, এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি না কি করতেছি। এই বডিটা এটা হলো খোসা পাল্টানোর মতো, কিন্তু আসল মানুষের যে বীজ সেটা হলো কনসাসনেস, সোল, এটা মরে না। এইটা দিয়ে এখানে গ্লোরিফাই বডি হবে, এটা কিন্তু অরিজিনাল বিবলিক্যাল, ঠিক আছে? তো এইটা হলো মূল বিষয়। এখন আমি আজকে একটা জিনিস দেখাচ্ছিলাম যে আদি পুস্তকে 2:14, দ্যাট মিনস আমি বলতে চাইছি যে কেন এইখানে কেন যন্ত্রণাটা বাড়তেছে। কারণ যখন প্রথম মানুষ তৈরি করা হয়, যেখানে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেটা কিন্তু ইরাক ইরানের মাঝামাঝি জায়গা, ইরাক ইরান তার মাঝখানে আসে, মাঝখানে এসে একটু নিচে আসে, নিচে এসে এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে 4টা নদী। 4টা নদীর একটা নদীর নাম হলো ফরাত নদী, দ্যাট মিনস ইউফ্রেটিস রিভার। এবং এইখানে এসে একটা ফাইট হবে, দিস ইজ কল আর্মাগেদন ফাইট। আর্মাগেদন ফাইটটা কি দেখেন, আমরা যারা বাঙালি আছি আমাদের টেলিভিশনে কিন্তু বলছে এটা। আমি চ্যালেঞ্জ করব, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের একটা লোকেও যদি এই কথাটা বুঝতে পারত, অথচ ইন বাংলা টেলিভিশন যে টোল্ড অ্যাবাউট দ্য সুরভি কিং, দ্য ফাইটার, হিজ টাইটেল ইজ আর্মাগেদন
fighter. My goodness. One soldier came out from the barrack and Putin said, you go and destroy Ukraine. And the right way, he came out and destroyed many things within an hour. And that is why Putin was so afraid that if Surovhi came, what he did with Ukraine might be if he want to be a leader of whole Russia, might be. Putin was so afraid. এই জন্য হেলিকপ্টার ক্রাশ করে তাকে মেরে ফেলা হয়। Putin killed him by helicopter crash. That's the secret things. And Bangladesh television বলছে যে Surovhi Kim was one of our Armageddon fighter. His title is Armageddon. So what do you mean by Armageddon? এটাই বলছি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া। No? Nobody do not know. But Bangladesh television সুন্দর করে 1-2 মিনিটের ভিতরে এটা বলে দিয়েছে। আমি নিজে সেই খবর বাংলাদেশ টেলিভিশনে তখন সামনে বসে আমি শুনে আমি থমকে গেছি। ও মাই গুডনেস, তারা কোথায় পাইলো এটা আর্মাজেদন ফাইটের বিষয়টা? তো দেখলাম যে এটা ট্রান্সলেশন করে নিয়ে তারা খবরে এটা বলেছে। এখন আর্মাজেদন ফাইট রেডি হইল কাদের জন্য? এই জায়গায় যে ফাইট হবে সেই ফাইটের জন্য। বিকজ অফ দিস ফাইট ইন দ্য ভ্যালি অফ সলোমন, দিস ইজ দ্য লাস্ট ফাইট, যুদ্ধ, পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ এটা। থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হবে এখানে 7 বছরের প্রথমে, কিন্তু দিস ইজ দ্য মেইন প্লেস, দি সলোমনস ভ্যালি। এই ফাইটটা হলো পৃথিবীতে শেষ যুদ্ধ এবং এইটা ঈশ্বর স্বয়ং নিজে ঈশ্বর এসে করবে। এখন এই নদীর কথা কেন বললাম? 4টা নদী, নাম্বার 1, 2, 3 and 4। দিস ইজ দ্য ইউফ্রেটিস রিভার। আপনি গুগলে গিয়ে ইউফ্রেটিস রিভার সম্বন্ধে এখনই আপনি সার্চ দিলে আপনি পাবেন। ইউফ্রেটিস রিভার ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মেজর causes to know that what will happen at the end. এই ইউফ্রেটিস রিভারটা এটা শুকিয়ে দেওয়া হবে। এখানে ইরাক, ইরান, সিরিয়া এবং এই নদীটা বয়ে গেছে এই যে এখানে, এবং এই নদী দিয়ে the riding the horse, all the big fighter with sword, they will march. এই নদীটা হবে হাইওয়ে। This river will be the highway for all the kings of the world. ইরাক, ইরান, সিরিয়া, সোমালিয়া, যা কিছু বলেন না কেন, সমস্ত লোকগুলি এসে এইখানে জেরুজালেমকে মারতে আসবে। থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় আমেরিকা উইল ফেল। আমেরিকার অনেক লোক এখানে চলে যাবে, সুতরাং তারা যুদ্ধে হারবে। লিখে রাখেন এটা। থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে আমেরিকা হেরে যাবে কেন? র্যাপচারে বহু লোক চলে যাবে উপরে। ওদের অনেক আর্মিরা খুব বিলিভার, দে বিলিভ ইন জিসাস ক্রাইস্ট, অল অফ দেম উইল গো আপ। তাহলে যুদ্ধ করবে কে? এখন তো জেরুজালেমকে মারতে গেলে আমেরিকা তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসে, ঠিক? কিন্তু যখন আমেরিকা থাকবে না তখন কে দৌড়ে আসবে? কেউ আসবে না। সেই দিন আসতেছে। এই জন্য এই সমস্ত যা কিছু আমরা দেখছি এই ইসরায়েলের সঙ্গে যে মারামারি, এগুলি শুধুমাত্র চিহ্ন, শুরু, বিগিনিং, শুরু, এগুলো মাত্র শুরু। এবং এইটার পরে হবে কি এখানে ফাইনাল ফাইট, এবং এই নদীটা হবে হাইওয়ে। এখান দিয়ে গিয়ে এখানে তারা জেরুজালেমকে ঘেরাও করে যখন তাদেরকে সম্পূর্ণ পৃথিবী থেকে বিনাশ করতে চাবে, তখনই এই যীশু খ্রিস্টের আগমন হবে, এর আগে না। এইরকমভাবে জড়ো হবে সবাই মিলে, তারপরে হবে। কোথায় লেখা রয়েছে? জিসায়তে। দেখেন জিসায় হলো কত বছর আগে এখান থেকে? ধরেন প্রায় 3000 বছরের কাছাকাছি আজকে থেকে। 3000 বছর আগে, 3000 years ago, আইজায়া অলরেডি টোল্ড। সে এখানে বলে দিছে উত্তপ্ত বায়ুর বাতাসে
সেই ইউফ্রেটিস নদী এটা শুকিয়ে দেওয়া হবে, এবং এখন ইউফ্রেটিস নদী অর্ধেকের বেশি অলরেডি শুকানো হয়ে গেছে। বাকিটা কে শুকাবে? ইউফ্রেটিস নদীতে, রেভুলেশন 16 and 12, ইউফ্রেটিস নদীতে উপর থেকে ঈশ্বর নিজে সালফার এবং আগুন ফেলাবে। সেই আগুন অলরেডি স্টোরড আপ ইন Job, God told Job, do you know how many sulfur I stored up? I'll put it down to destroy the earth. আর এখন রেভুলেশন 16, ইটস অলমোস্ট 2500 বছর আগে যখন বলে গেছে যে হ্যাঁ, সেই নদীটায় এভাবে আগুন ফেলে শুকিয়ে দেওয়া হবে, এবং সেখানে কি বলা আছে? জুতা পায়ে দিয়ে, শুকনা পায়ে সেই নদী দিয়ে তুমি আসতে পারবা। এমনভাবে শুকিয়ে দেওয়া হবে যেন এই ঘোড়াগুলি গিয়ে, সৈন্যরা গিয়ে আক্রমণ করে এখানে শেষ করে দিতে পারে। তো সৈন্যরা পারবে না, এর ভিতরে ঈশ্বর নিজে এসে সেই সৈন্যদেরকে মেরে ফেলবে। দিস ইজ দ্য লাস্ট ফাইট। এই জন্য পৃথিবী এত অশান্ত, কারণ আমরা এই 7 বছরের কাছাকাছি এসে গেছি। আমরা জানি না কখন এই র্যাপচার হবে, এটা কেউ বলতে পারবে না, কোনো তারিখ নাই। ঈশ্বর বলছে তারিখ জানাবো না, কিন্তু সময় খুবই কাছাকাছি, খুবই কাছাকাছি। এই চিহ্নগুলি, বাইবেল বলছে এই চিহ্নগুলি যখন দেখবে তখন মনে করবে সময় খুব কম। মানুষের জীবন এই পৃথিবীতে সময় এখন খুবই কম, সুতরাং বিরক্ত হওয়ার কিছু নাই। সব জায়গায় অসঙ্গতি পাবেন, সামনে অসঙ্গতি শুধু বাড়বে, কমবে না, কিন্তু কমার কোনো সুযোগ নাই, কারণ আমরা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি। তো এখানে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হলে এখানে পুরোটা ধ্বংস, কিন্তু র্যাপচার কবে হবে আমরা তার অপেক্ষায় আছি, আর আমরা জানি না কখন হবে, তবে সময়টা খুব কাছাকাছি। এটাই আমি বলতে চাইছি যে আপনারা ইউফ্রেটিস নদীটাকে স্টাডি করেন, তাহলে আপনি সব পেয়ে যাবেন, যে ধর্মের লোকই হোক। কিন্তু যদি ইউফ্রেটিস নদীর বিষয়টা একটু পাঠ করা যায় আপনার কি বলা যায় ওয়াইফাই দিয়ে, ইন্টারনেটে, তখন আপনি আমি যে বলছি সেগুলি ওখানে আপনি পাবেন। তো এই হলো মোট পৃথিবী, দ্য প্ল্যান অফ গড, টাইম লাইন অফ গড। ইটস ভেরি ইজি। কিন্তু একটা জিনিস, যে মানুষ এখানে আর থাকতেছে না, তাহলে মানুষগুলি যাবে কোথায়? যাবে নতুন পৃথিবীতে, এখানে আসবে নিউ ওয়ার্ল্ড, নিউ হ্যাভেন আর নিউ ওয়ার্ল্ডে মানুষগুলি আসতে হবে। যারা আসবে তাদের কোনো মৃত্যু নাই, কারণ কি এখানে এসে সমস্ত শয়তান, ঈশ্বর শয়তানগুলিকে এক জায়গায় এনে ইউনিভার্সের কোথাও বন্দি করে রাখবে অনন্তকালের জন্য। নো মোর সিন, নো মোর ডেথ, ফিনিশ। সো উই আর গোয়িং ফর দিস হোলি জার্নি। এটা যদি না বুঝতে পারি, আমিও বুঝতাম না, আমি চেষ্টা করছি বুঝতে, যতটুকু বুঝলাম সেটাই আমি বলছি। আমি হয়তো কিঞ্চিত বলছি, তাও আমি যতটুকু জানি দিন রাত 24 ঘন্টা বলতে থাকবো, কোনো শেষ হবে না। All the Bible verse I have, each and every Bible verse, it's very interesting, very good. It's a God's plan, it's not our matter. আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে কিচ্ছু যায় আসে না, ঈশ্বরের পরিকল্পনা মোতাবেক মানুষগুলি যাচ্ছে। আমরা হয়তো বুঝি না, এই জন্য আমরা কেওয়াজ করি। আমি দেখি আমেরিকা এবং কানাডা, আপনি কি খুব একটা খুশি এই সমস্ত সিস্টেম মিলাইয়া? না, খুশি না। গরিব দেশেও যে ঝামেলা, ধনী দেশেও সেই একই ঝামেলা। সো ওয়ার উইল গো? আমাদের তো একটা জায়গায় যেতে হবে, এবং এই কনসাসনেস সোল তো মরে না। দিস কনসাসনেস সোল ইজ দ্য সিড। দিস সিড নেভার ডাই, whether it will go in hell or in heaven. Correct? Praise the Lord. Hallelujah. তো এটাই মেসেজ। আমি শুধুমাত্র এটাই বারবার বলতেছি যে এখন সময়টা এত ক্রুশিয়াল, এত 11th আওয়ারে আমরা এসে গেছি, যার জন্য কোনো কিছু আপনার সঠিকভাবে হবে না। শুধু আমাদের তৈরি থাকতে হবে যে আই হ্যাভ দ্য স্যালভেশন অর নট।
I have received Jesus Christ properly or not. I repent and asking forgiveness and welcoming Jesus Christ. And when we are Christian people, we study the 7 churches, and the last one is Laodicea Church. Then সেই যুগ এখন চলতেছে, it's a lukewarm people. না শীতল না তপ্ত। এই আজকে সে ভালো জায়গায় যাইতেছে, কালকে সে মন্দ জায়গায় যাইতেছে। আজকে সে জাগতিক বিষয় নিয়ে এত মত্ত, তার আর এই আধ্যাত্মিক জায়গায় যাওয়ার সময় নাই। ইটস ভেরি ডেঞ্জার। এখনের যুগের মানুষ হইল lukewarm, না ভালো না মন্দ, মধ্যে দিয়ে হাঁটতেছে। দ্যাট ইজ ওয়াই জিসাস Christ told that I am standing beside your door or in front of your door. If you do not invite me in your heart, how I will come? You invite me, I will come. And then I will save your soul. That's the last calling of Jesus Christ. Jesus Christ wrote letters in 7 churches, 7 ages. And the last thing was, still have a time, come and receive me and save your soul. So no more sin, no more death. So enjoy your life. It's very good. Praise the Lord. Thank you. এটাই মূল বিষয়, আমি এর বেশি আর আজকে বলতে চাচ্ছি না। It's a very big subject, but I try to explain with a short way. This is the beginning, this is the end. We come from the holy, we are going to holy. That's all. And in between is chaos, problem. Come out from the problem. Enjoy your life with the Creator who created us. He knows everything. He is existent everywhere. He is omnipotent, omnipresent, omniscient. তিনি এই সৃষ্টিকর্তা, সব কিছু সৃষ্টি করেন, সব কিছু দেখেন, সব কিছু রক্ষা করেন, সব কিছু কন্ট্রোল করেন। God bless you all. Thank you very much. If you want to discuss 5 minutes, you can do that.